Hi, welcome to this video. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നതാണ്. So first of all, what is a resistance? When an electric current flows through a bulb or any conductor, the conductor offers some obstruction to the current, and this obstruction is known as electrical resistance and is denoted by R. സോ ഒരു കറണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ആ ഫ്ലോവിന് കാരണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ തന്നെയും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒഴുകി പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകാറില്ല. മറിച്ച് ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ പല സ്ഥലത്തായി ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് പല മെറ്റീരിയൽസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. Every material has an electrical resistance, and this is the reason why conductors give out heat when current passes through it. ഇതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരു കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തെങ്കിലും ആ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉണ്ടായാലും ശരി, അത് വഴിയിൽ പോയി കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എനർജി ലോസ് ആവുകയും അങ്ങനെ ഹീറ്റായി മാറുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം. So what is electrical resistance? Details of it. So Ohm's law says that it gives a relation between the current flowing through a conductor and the potential difference across the conductor. So V is proportional to I, or V is equal to IR. That means here you can see here. So this is a separate one. V is proportional to I. The constant of proportionality is R. So this R is called as constant of proportionality. This is the constant of proportionality. So where the potential difference increases, the current increases, and R remains constant for that case. So if I say R is equal to V by I, that is the ratio of the voltage or potential difference to the current flowing, is what we call as the resistance of that conductor. Okay. Now the voltage by ampere is ohm, and there are different materials having different materials have different resistance. So if I take a particular substance, for example, I take copper. Copper has resistivity constant, but the resistance depends on the geometry. So if I take a particular material or object that having a particular length and area, that has a constant that has a resistance, but the resistivity of copper remains the same. So the resistance depends on the electric cross section, length, material, temperature. But the resistivity does not depend on all these factors. It is constant irrespective of whatever length it is, whatever area it is, whatever volume it is. So for if I take copper, all over the world, the copper will have the constant resistivity. But the resistance of the copper depends on the length of the material of copper, length of the copper which I take, and area of the copper which I took. Similarly, if I take materials like if I take silver, it is very small. The resistivity is very small. The ohm meter is the value or unit which we use to measure the resistivity. So copper is also having very small resistivity because it is a metal. Aluminum is also having very small resistivity. It's a metal. Wood is having high resistivity because it is an insulator, 10 raised to 14. Air is a very good insulator because it has 16. Teflon is a very good insulator because it is 10 raised to 23. So from the values we can understand this is a insulator, this is a conductor, and this is an insulator. Now, what is a superconductor? സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില വസ്തുക്കൾ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ് സീറോ ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായി ആ സബ്സ്റ്റൻസ് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ
അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം കാണിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡയാമാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുത്താലും അതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, ദ ടെമ്പറേച്ചർ, കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ ദ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. So the parameters, there exist critical values for these three parameters above which the material passes into the normal state. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കുകയും ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ അത് സാധാ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് താഴെ അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കുകയും പർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് മുകളിൽ അത് സാധാ നോർമൽ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. It is designated for use in the field of medicine and particle physics. It is being tried for use in transportation and transmission of power. ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സാധാരണഗതിയായി മെഡിസിനും പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Recently, the high temperature ceramic superconductors raised the hopes of using superconductors in making more efficient and smaller electrical devices at normal temperatures. ഈ സെറാമിക്കുകളായ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധാ കണ്ടക്ടർ, നോർമൽ കണ്ടക്ടർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആകുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായി മാറും. പക്ഷെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണഗതിയായി വളരെ ചെറിയ ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ആണ് വരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ 4 കെൽവിൻ, 5 കെൽവിൻ, പക്ഷേ 120, 200 കെൽവിൻ വരെ വരുന്ന സൂപ്പർ സെറാമിക്കുകൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോലും ആ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി അത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മെറ്റൽസുകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ കണ്ടെയ്ൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. മെറ്റൽസുകളിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ബിക്കോസ് സാധാരണ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റലിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ മെറ്റൽസിന് സാധാരണ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. Low resistance offered by them to the flow of current is attributed to the scattering of the free electrons by the vibrating ions of the lattice. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ മെറ്റലിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ആ സ്കാറ്ററിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും, അതുപോലെ അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ലാറ്റിസിലെ മെറ്റലിലെ അയോൺസുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഒഴുക്ക് സാധാരണഗതിയായി എളുപ്പമായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയോൺസുകളുടെ വൈബ്രേഷൻ കൂടുകയും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ് ഇലക്ട്രോൺസിന് സംഭവിക്കുകയും സ്കാറ്ററിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും, അങ്ങനെ സ്കാറ്ററിങ് കൂടുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കൊണ്ടും, അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാനും കാരണമായി തീരും. അപ്പൊ കറണ്ട് കുറയുന്നതുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. അപ്പൊ കറണ്ട് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്കാറ്ററിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റി പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കറണ്ട് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കറണ്ട് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു. പക്ഷേ ഈ ചില മെറ്റൽസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ what happens is metals offers finite resistance, that is at very low 0 Kelvin. It is called residual resistance. It is due to the scattering of electrons by impurities and crystal defects present in the material. ഇനി നോക്കാം,
ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മൾ 0 കെൽവിനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ it is a residual resistance due to the scattering of electrons by impurities and crystal defects. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സും കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. അയോൺസിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷെ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒരു ഷാർപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുകയും 0യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. 0 കെൽവിൻ എത്തുന്നത് വരെ. അപ്പൊ ഈവൻ 0 കെൽവിൻ എത്തിയാൽ പോലും സാധാരണ ഒരു മെറ്റലിൽ 0 റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാണപ്പെടാറില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെസിഡ്യുവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡ്യുവൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫിനോമിന സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു തരം ഒരു കൂട്ടരായ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക്സുകൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൂളിംഗ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും അവർ നേരെ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. So, first of all, the Hamerling once was the first person who explained the behavior of such metals or materials at very low temperatures. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത മെർക്കുറി സഡൻലി ഡ്രോപ്പ് ടു 0 അറ്റ് 4.2 കെൽവിൻ 4.2 കെൽവിനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു വളരെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത മെർക്കുറിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് 0യിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഈ ട്രാൻസിഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും പോകാം. അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി 0 ആയി, തിരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയപ്പോഴേക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആയി. സോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എബോ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വീണ്ടെടുക്കുന്നു. ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ 4.2 താഴെ വന്നാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സൂപ്പർ ആവുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഫിനോമിന, ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Super conductivity is a strictly low temperature phenomena. Some ceramic were found to exhibit superconductivity at a high temperature of about 120 Kelvin. Even lead, zinc, aluminum അതുപോലെയുള്ള മെറ്റൽസ്, അലോയ്സ് അതിനെല്ലാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. Superconductor is a phenomenon in which the electrical resistance of the material suddenly disappears below a certain temperature. അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി 0 ആയി മാറുന്നു. The materials that exhibit superconductivity and which are the superconducting states are called superconductors. അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The temperature at which the normal material suddenly changes into a superconductor is called transition temperature. സാധാരണ മെറ്റീരിയൽ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായി മാറുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറാണ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് അല്ലാതായി തീരുന്നാലും അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അല്ലാതായി മാറും. കാരണം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ, അതായത് TCക്ക് താഴെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി 0 ആണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഡയാമാഗ്നറ്റിസം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അല്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും സംഭവിക്കണം. ഡയാമാഗ്നറ്റിസവും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി 0 ആയാൽ മാത്രമേ അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് അല്ലാതായി മാറും. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് അല്ലാതായി മാറുമ്പോഴും അവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി 0 ആണെങ്കിൽ പോലും അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അല്ല. അപ്പോ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് y ആക്സിസിലും ടെമ്പറേച്ചറും. ഇവിടെ ഇതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നു. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0 ആകും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0 ഇതിനാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം.
ഓക്കെ, ഈ ഡയാമാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എത്തുമ്പോൾ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും സീറോ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ്, ഈ ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇതായിരിക്കും. ഈ പ്രത്യേക ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ ഈ പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടിയാലോ, ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടി ഇവിടെ ആക്കിയാലോ ഇത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കാണിക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഈ ഒരു വാല്യൂവിലായിരിക്കും. അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ അല്ല കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂക്കാൾ കൂടിയാൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് നശിക്കപ്പെടുകയും ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് HC. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ പോലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്. സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ പോലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ആ മെറ്റീരിയൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ആസ് ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് റീച്ചസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂവിലെത്തി. അപ്പോഴും ആ മെറ്റീരിയൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. When the magnetic field is applied and its strength reaches its critical value, the superconductivity in the material will be disappeared. നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു, അങ്ങനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ HCയിൽ എത്തിയാൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും the material remains superconducting until a corresponding critical magnetic field is applied. നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ, at any temperature, ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിലും ബിലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ദ മെറ്റീരിയൽ റിമൈൻസ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് അണ്ടിൽ എ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനേക്കാൾ താഴെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ സീറോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കാണിക്കും, ഡയാമാഗ്നറ്റിസവും കാണിക്കും, പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസവും കാണിക്കും. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടിയാലോ HCയേക്കാൾ കൂടിയാലോ അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകും. ആ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഫിനോമിന ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അതൊരു നോർമൽ കണ്ടക്ടറായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് ഫിനോമിനയെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ. സോ വി കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ.